ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ गई है। दरअसल खेती कानूनों के खिलाफ किसानों वालों रेलवे ट्रैक ठप किए गए सी, पर पंजाब सरकार वालों केंद्र के कानूनों खिलाफ विधान सभा खेती बिल पास किए गए, जिस तो बाद किसानों ने भी मीटिंग करके 5 नवंबर तक माल गड्डियां नूं लंघण की इजाजत दे दी है। हालांकि पैसेंजर ट्रेन्स नूं अजे भी लंघण की इजाजत नहीं है। फिलहाल रेलवे स्टेशनों ते जो सिर्फ माल गड्डियां ही लंघ सकणगियां। उधर किसानों के धरने अजे भी जारी ने। किसानों ने ट्रैक तो धरने चुक के साइड ते अपना धरना लगा दिता है। उन्होंने फिर तो दोहराया है कि केंद्र के खेती कानून वापस होने तक किसानों के धरने प्रदर्शन इस तरह जारी रहणगे। तां किसानों ने माल गड्डियां नूं लंघण की इजाजत दे दी है। हालांकि 30 किसान जथेबंदियों के वलों यह फैसला लिया गया कि माल गड्डियां नूं हुण नहीं रोकिया जाएगा, पर दूजे पासे अमृतसर च किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों यह कहा गया है कि अजे भी जो है वो रेलवे ट्रैक खाली नहीं करनगे। जेकर सरकार चाहे तो डाइवर्ट करके माल गड्डियां नूं लंघा सकती है। रोहित गौर मेरे सहयोगी लुधियाना तो जुड़े ने। तो रोहित, फिलहाल किस तरह की तस्वीर है किसानों के धरने प्रदर्शन की, क्योंकि अज काफी दिनों तो बाद माल गड्डियां का चक्का चलता होया नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमृत, मैं इसलिए लुधियाना के रेलवे स्टेशन के उत्ते मौजूद है और तस्वीर सब तो पहले मैं तुहानूं माल गड्डी ही दिखाऊंगा। माल गड्डी इत्थे पहुंच चुकी ने, कोला लद्या होया वा और इस कोले नूं लैके ही जिहड़ी सियासत हो रही सीगी कि पंजाब दे विच कोला नहीं आ रहा वै और बिजली की घाट होनी शुरू हो चुकी है और इस चीज़ नूं लैके आने वाले दिनों के अंधेरा छा सकता वै। पर हुण किते ना किते किसान जथेबंदियां वालों जिहड़ा इस माल गड्डियां नूं अनुमति दे दी गई सी, परमिशन दे दी गई सी कि रेलवे ट्रैक के उत्ते रेलवे लाइनां उत्ते माल गड्डियां चल सकदियां ने ते और किसी भी तरीके की जिहड़ी आवाजाही जिहड़ी हैगी वो नहीं होगी। पर माल गड्डियां राहीं जिहड़ा माल हैगा वो इत्थों दी एक जगह तो दूजी जगह जरूर पहुंचाया जा सकदा वै। इत्थों साफ जाहिर हो रहा है कि हुण कोला आना शुरू हो चुका वा और जिहड़ी पंजाब सरकार पक्षों कहा जा रहा सी उसकी किल्लत भी हुण नहीं आऊगी। और दूजे पासे जेकर असीं गल करिए कि लुधियाना शहर जिहड़ा कि मानचेस्टर कहा जाता वा, इंडस्ट्री का गढ़ कहा जाता वा, तो उस चीज़ नूं लैके मेरे नाल कुछ इत्थे रेलवे अधिकारी मेरे नाल मौजूद हैगे ने और इत्थे दे जिहड़े मुलाजम हैगे ने वो मेरे नाल मौजूद हैगे ने। उन्हां नाल असीं गल कर लैंदे आ, उन्हां नूं पुछ लैंदे आ कि किस तरीके नाल, क्योंकि माल गड्डियां दा सब तो ज़्यादा इंपैक्ट जिहड़ा वा लुधियाना शहर दे उत्ते पिया सीगा। सर, माल गड्डियां चल पईयां मैं ते किन्ना कुण लुधियाना शहर की इंडस्ट्री नूं फायदा होगा? इंडस्ट्री जी ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਆ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਆ ਮਾਲ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਕੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸन्नाटा ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲਗਭਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ 50 ਤੋਂ 60 ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 1500 ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਘਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਵਾਜਾਈ रोहित, बेशक रेलवे ट्रैक ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ खोल दिते ने, पर किसानों के वालों भी कहा गया कि साडा संघर्ष जारी रहेगा। ताकि इत्थे भी ट्रैक तो पिछे या किते दूर किसानों के वालों अजे भी अपना जो धरना लगाया गया है वो जारी है? बिल्कुल बिल्कुल अमृत, जेकर असीं गल करिए कि रेलवे ट्रैक के आस पास जो धरना वा वो लगातार हजे भी जारी हैगा वा। जेकर असीं गल करिए लुधियाना शहर के फ्लोर के हिस्से च, क्योंकि फ्लोर जो नाल लगता सब तो छोटा जिहा कस्बा हैगा वा और जलंधर च पैंदा वा और सतलुज कंढे हैगा वो एरिया, तो उस करके उत्थे किसान जथेबंदियां वालों हजे भी अज भी धरना चल रहा है। बेशक रेलवे लाइन तो धरना चक लिता गया वा, पर रेलवे दे नाल लगदे प्लेटफार्म उत्ते उन्होंने धरना हजे भी ज्यों दा त्यों लगाया। दूजे पासे जगराओं की गल करिए तो जगराओं दे विच भी इसी तरीके की
ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमिशन देती है। मैं तस्वीरें फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। पंजाब के किसानों के बारे में, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है, समझो आप। पंजाब में तो किसान की चार्ज ही, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना कि पंजाब, और चुक साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आड़ती भी नहीं बदल सकते, जिस आड़ती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी, जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। तो जेपी नड्डा का यही वो बयान है जिसने किसानां दे ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਮਐਮਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਦੋਂ ਗਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ, ਟੈਕਨੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਜੇ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਜੋ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਚਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਕਦੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ? ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਧਾਰਨਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਆ। 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾੜ ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਲਟ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ।
ਪਰ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਬਰ ਜੀ। हाँ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਬਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं बठिंडा दी, जिथे ग्रीन सिटी च आर्थिक तंगी ने पूरे परिवार ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਲਗਵਾਏ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।